गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां कूका गुरु डंब बारे विचार करते हाँ। दशमेश पिता जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद किसी भी इतिहासकार ने यह नहीं लिखिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी हजूर साहब ज्योति जोत नहीं समाए जां गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी नहीं दे के गए। कूकियां दे गुरु डंब दी विचार तो पहलां दशमेश पिता जी दे हजूर साहब विखे ज्योति जोत समाउण अते गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गुरगद्दी देण संबंधी इतिहासक हवाले सुणो। भट्ट बही तलौंडा परगना जींद विच लिखिया है कि 5 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं वजीद खां दे भेजे जमशैद खां पठान ने गुरु साहब दे सुत्तियां कटार नाल हमला करके 3 वार करके गुरु जी नूं सख्त जख्मी कर दिता। गुरु जी दे परतवें वार नाल पठान मारिया गया। गुरु साहब दे जख्मां दी संभाल कीती। अगले दिन गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब नूं नमस्कार करके कहा, मेरा हुक्म है मेरी जगह ग्रंथ जी को जानना। अगले दिन 7 अक्तूबर नूं गुरु जी ज्योति जोत समा गए। गुरु साहब जी की शहीदी विच बहादुर शाह का भी हथ सी, क्योंकि अखबार ते दरबार ए मौला विच ये लिखिया होया है कि 30 अक्तूबर 1708 नूं बहादुर शाह ने जमशैद खां पठान दे पुत्र नूं खिलत दिती। सैनापति अपनी लिखत गुरसोभा विच लिखदा है कि गुरु जी हमले तो तीजे दिन शहीदी पा गए। उन्हां दा संस्कार 7 अक्तूबर 1708 ईस्वी नूं गोदावरी दे कंढे कीता गया। सैनापति दी गुरसोभा 1709 दी ये लिखत है। मिर्जा मुहम्मद दी 1716 विच लिखी इबरतनामा, मुहम्मद कासब दी 1723 विच लिखी इबरतनामा, मुहम्मद सूफी दी 1734 विच लिखी गई मीरात ए वारदात विच दशमेश पिता जी दे ज्योति जोत समाउण बारे लिखिया है। गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी देण दा जिक्र भाई नंद लाल सिंह दा रहतनामा, प्रहलाद सिंह दा रहतनामा, कोयर सिंह दी 1751 विच लिखी गुरबलास पातशाही 10वीं, केसर सिंह शिबर दा बंसावलीनामा अते सरूपदास भल्ला दी 1774 विच लिखी महिमा प्रकाश विच आउंदा है। महान कोश विच पन्ना 437 ते लिखिया है। संमत 1765 विच ग्रंथ साहब नूं गुरगद्दी दित्ती ते गुरु ग्रंथ साहब नाम प्रचलित होया। किसी ने नहीं लिखिया कि दशमेश पिता जी ने कोई 11वीं 12वीं गद्दी चलाई है। जिहड़ा शख्स 11वां 12वां गुरु मनदा है वो सिख धर्म का विरोधी ते मनमुख है ते उसनूं सिੱਖੀ तो खारज समझिया जाना चाहिदा है। पर दसम पिता तो बाद ਚੱਲੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਾਂ ਕੂਕਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂਕਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ज्योति जोत नहीं समाए, सगों बाबा अजापाल सिंह के रूप विच नाभे की एक झिड़ी विच छुपे रहे। इस गुरु डंब नूं कामयाब करने लई कूकियां ने मनोकल्पित ते झूठियां तस्वीरां भी छपवाईयां, जिन्हां विच दिखाया गया कि दशमेश जी ने अजापाल सिंह के रूप विच हजरों जिला कैंबरपुर विच जाके बाबा बालक सिंह नूं गुरगद्दी दित्ती। गुरता कदों दित्ती, किस दे सामने दित्ती, इसदा कूके लिखारियां पास कोई जवाब नहीं। सन 1934 विच प्रताप सिंह नामधारी वालों
ਭੈਣੀ ਰਾਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਈ ਰੋਗ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦਾ ਉਹ ਰੋਗ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹੀ ਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਵਹਿਮੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਮ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮਿਥਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ 208 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕੇ ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੂਕੇ ਨੇ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਮਹਾਬਲੀ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਕੀਤੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭਾਵ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਨਾਭੇ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ 1773 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਆਏ। ਕੂਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੂਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ? ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ? ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 47 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1812 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਗਾਮਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਕੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜਾਮਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਭੇ ਦੀ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹੇ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਨਾਭੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੂਕਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੂਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਜਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜਰੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ।
ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10 ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਨ 1932 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਿਖਤ ਦੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1932 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਤ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਖਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੂਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਸ਼ਾ ਸਿਵਲਾਲ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਵਾਮੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਿੱਥੋਵਾਲ ਦੇ ਰਾਮੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਗਾਰਚੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗੌਸਲੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਦੇ ਕੂਕੇ ਨਕਲੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕੂਕਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ 234 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੂਕੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਭਵਿੱਖਤ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਕਹੇ ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੂਕੇ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 12ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਨ 1837 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕੰਬਰ ਨੌ-ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1846 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੂਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਲਟਣ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਨ 1841 ਵਿੱਚ ਹਜਰੋ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਰਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1863 ਤੋਂ 1871 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਤੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਵਤਾਰ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਚੁੱਤ ਅਵਿਨਾਸੀ ਜਿਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਕਲੀ 100 ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂ ਡੇਰੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਈਂ। ਅਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜੋ ਫਤੂਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਲੀ 100 ਸਾਖੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਐਵੇਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਇਸੇ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ। ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਖੀ 26 ਨੰਬਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਥੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਮਲੇਸ਼ ਪੰਥ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭਨਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏ ਗਿਆ ਬਿੱਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਮਲੇਸ਼ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਗੁਰ ਕਹੀਏ ਗੁਰ ਜੋਈ, ਮਮ ਕਲਾ ਤੇ ਉਤਾਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਏ ਜਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਮੇਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਤਖਾਨ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਮੈਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਨ। ਅਰ ਜੋ ਕਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ 12ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਅਰ ਜੋ ਜਾਣਾ ਬਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ। ਅਰ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਢੀ ਸੁੱਤ ਕਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ CID ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ CID ਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ CID ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਹੇਠ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ CID ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਖ ਕੇ ਪਿਛਾਹਾਂ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਲ ਨੀਤੀਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਪਾਸੜ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕੂਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਨ 1846 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1871 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਢਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜਾ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ 33 ਸਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਗੁੰਗੇ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ, ਪਾਥਰਲੇ ਪੂਜਹੇ ਮੁਗਧ ਗਾਵਾਰ। ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨੇ ਗੂੰਗੇ ਮੂਰਖ ਪਾਗਲ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਢਾਉਣੀਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਬਰ ਸਮਾਧ ਆਪ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੂਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੀਰਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਵਹਿਲੋਂ
ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। 20 ਮਾਰਚ 1967 ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅਰਦਾਸਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਦਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੂਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਫੂਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਕੂਕੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਹਜਰੋ ਅਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਭੈਣੀ। ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੂਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੂਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਸਨ 1870 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੇ 4 ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। 16 ਜੁਲਾਈ 1871 ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਚੜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਆਦਮੀ, ਇੱਕ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੌੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਬੰਨਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਉਮਰ 8-9 ਸਾਲ ਅਤੇ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਦੱਬੇ ਸਨ ਸਭ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਧਾ ਮੁਆਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੋਹੜ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੂਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੰਢਿਆਏ ਵਾਲਾ ਕੂਕਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਰਸਾਈਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1872 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੂਕੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮਲੌਦ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੌਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 2 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਕੂਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, 4 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਤਲਵਾਰਾਂ, 1 ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ, 2 ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਘੋੜਾ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ।
इस तो बाद मलेरकोटले जा हमला किया, जिस विच मलेरकोटले वालियां दे 8 आदमी मारे गए, 6 सख्त फट्टड़ होए। दूजे पासे 7 कूके मारे गए, 2 फट्टड़ होए। इस तो बाद बाकी कूकियां नूं रड़ तो गिरफ्तार कर लिया गया अते डिप्टी कमिश्नर लुधियाना मिस्टर कावड़ ने 49 कूके तोपां नाल उड़वा दिते। ये 17 जनवरी 1872 शाम नूं होया। ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं सी, मस्ताने हुए कूकियां दियां जज्बाती कार्रवाइयां सन। अगले दिन 18 जनवरी 1872 ईस्वी नूं अंबाला के कमिश्नर फोरसाइथ ने 16 होर कूकियां नूं मौत की सज़ा दी। बाबा राम सिंह नूं गिरफ्तार करके 18 जनवरी नूं सवेरे 4 बजे जलावतनी का हुक्म करके इलाहाबाद वाली गड्डी तोड़ दिता गया। कुछ दिन जेल खाने रख के बर्मा की रंगून जेल विच भेज दिता गया, जिथे 1885 ईस्वी विच उन्हां दा देहांत हो गया, जिस नूं मन्नण तो कूके काफ़ी देर इनकार करते रहे। कूके कहते रहे कि बाबा राम सिंह ने कहा है देश रौला पै जावेगा, रूछ आवेगा, नाल मैं आवांगा, पर ना रूछ आया ते ना बाबा राम सिंह आया, क्योंकि ये तो नकली सौसाखी दे गपौड़ सन। बाबा राम सिंह नूं जलावतन करन तो बाद भैणी विच पुलिस चौंकी बिठा दित्ती। अंग्रेज़ां ने कूकियां नूं इन्ना दबका दिता कि राम सिंह की जलावतनी की अद्धी सदी बाद तक किसी ने कोई कुर्बानी नहीं की। सरकार अंग्रेजी विरुद्ध कोई बोलिया तक नहीं। अंग्रेज़ां दे दबकाए हुए कूकियां ने किरपान ला छुट्टी, उसदी थां उन्न दी माला पा लई, कड़ाह प्रसाद किरपान भेंट करना छड्ड दिता, जिसदी मर्यादा 6वें पातशाह चली आ रही है। शास्त्र त्याग के उन्न दी माला पा के पित्तल दे गड़बे दे धारनी हो गए। हल्ले दे वीर रस दे शब्द पढ़न वाले कूके अंग्रेज़ां ने इन्ने जरकाए कि वह अपने आप नूं वैष्णव अते अहिंसक दस्सण लग पए। बर्मा की रंगून जेल विचों लिखियां चिट्ठियां विचों कुछ अंश पेश करते हाँ, जिन्हां नूं पढ़ सुन के पता लगता है कि बाबा राम सिंह नूं अपने गुरु होने का भुलेखा आखिरी सालां विच दूर हो गया सी। इस करके वो चिट्ठियां विच बार बार गुरु ग्रंथ साहब जी लिखते हैं अते कहते हैं मैं गुरु नहीं, मैं तो गुरु का सेवक, मैं तो सतगुरु का पैरुआ हाँ। आओ हुण बर्मा तो लिखियां चिट्ठियां विचों कुछ वचन सुनते हाँ। चिट्ठी नंबर 46 विच लिखिया है, देहां दा मेला ते अनित है, जो शब्द से मिलेगा वो सदा ही मिलिया रहेगा। एक गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब जी मानिए प्रगट गुरां की दे, जो सिख मिलबो चाहे खोज इन ही मैं ले। होर गुरु जी ने लिखिया है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। चिट्ठी नंबर 55 विच लिखिया है, होर भाई 10 पातशाहियां दे पिछे गुरु तां महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं अस्थापन कर गए हैं, जो सदा अस्तित्व है, होर कोई गुरु नहीं। चिट्ठी नंबर 57 विच लिखिया है, तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी दे बचनां वल ध्यान धरना। गुरु ग्रंथ साहब गुरु जी दी देह हन प्रतख। चिट्ठी नंबर 18 विच लिखिया है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरु है,
सो शब्द गुरु जिथे कोई मनो ओदा उथे ही भला होए जाऊगा। सत मननी ये बात है। चिट्ठी नंबर 21 विच लिखिया है, कोई मैनू तां ना गुरु बनने की लोड़ है, ना मैं गुरु हाँ, मैं तां हुक्मी बंदा हाँ। चिट्ठी नंबर 27 विच लिखिया है, थोड़ा काम ते वेल होवे तां उसे वेले पाठ करन लग जाया करो गुरु ग्रंथ साहब दा। चिट्ठी नंबर 48 विच लिखिया है, मैं गुरु नहीं, मैं तां गुरु दे दर दा कूकर हाँ। मैं भी अठे वैर इत्थे बेनती करदा हाँ, जो हे गुरु जी तेरी शरण हाँ। बेमुखी थी रख लई, बेसिदकी मनमुखी ते रख लई, अगे जो गुरु जी नूं भावे। चिट्ठी नंबर 58 विच लिखिया है, सीत प्रसाद तां वचन मनना है, गुरु जी ने तां ये सीत प्रसाद कहा है। अज दे समय में तां जूठा टुक खा के कोई नहीं डिठा बवाना उत्ते चढ़ के जांदा। गुरु जी दा वचन मन के तां अनेक उधरे हैं। इन्हां चिट्ठियां विच कुछ मनमत्ती वचन भी हन जिन्हां दी गुरमत अनुसार पड़चोल करदे हाँ। चिट्ठी नंबर 4 विच लिखिया है, अरदास करके पाठ तोड़ना, फिर पाठ करके फिर बेनती करनी, हे भगवती माता, हे जगदंबा, आद अंत दैंतां दा नाश करन वाली, होर जैसी बन आवे बेनती करनी हथ जोड़ के। हे हमरी माता, गौ भक्षण करन वालियां दा सवना दा नाश कर। इन्हां वचनां दी विचार करो कि ये गुरमत है। इन्हां वचनां तो पता लगता है कि बाबा राम सिंह नूं गुरमत सिद्धांत की गहरी जानकारी नहीं है। गुरमत मुताबक परमात्मा तो बिना इत्थे किसी का कोई हुक्म नहीं चलता। परमात्मा तो बिना होर कोई शक्ति नहीं। सर्वंग साचा एक है, दूजा ना ही कोई। हर एक सैदा है अमर, इक्को हर चित धर, हर तिस बिन कोई नाहीं, डर भ्रम भौ दूर कर। कारण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहारन जल थल महियल सोई। तुद बिन दूजा नाही कोई, तू करतार करे सो होई। तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। एकै रे हर एकै जान, एकै रे गुरमुख जान, काहे भ्रमत हो तुम भ्रमो ना भाई। रविया रे रविया सरब थान। इन्हां गुरबाणी के प्रमाणों तो सिद्ध होया कि परमात्मा तो बिना होर कोई शक्ति नहीं। पर बाबा राम सिंह देवी अगे अरदास करनी लिख रहे हैं। इसका भाव इन्हां नूं एक परमात्मा के सिद्धांत की समझ नहीं आई। बाकी रही गल गऊआं दी, गऊ दुध देण वाला पशु है, इस तो वध कुछ नहीं। कूके कदे तां मंदिरां दीयां मूर्तियां तोड़दे हन ते कदे देवी अगे अरदास ते गऊ पूजा करदे हन। ये आप ही भंबल भूसे विच पए होए हन। मंदिरां दीयां मूर्तियां तोड़नियां भी गलत है अते देवी दी पूजा गऊ पूजा भी गलत है। किसी नूं समझाया जा सकता है कि मूर्ति पूजा विचों कुछ नहीं मिलता, पर किसी दी मूर्ति जबरदस्ती तोड़ना धक्का है। चिट्ठी नंबर 13 विच लिखिया है, जेकर जग करना होवे तां चौंका देना, भांडे कोरे लियाउणे, चौंके विच चरण धोए के वड़ना, अर होम भी करना। पहला चौंका देना होम दी जगह, लकड़ी होम विच पलास दी पाउणी जां बेरी दी पाउणी, फूक नहीं मारनी होम दी अग नूं, पक्षी नाल जलाना। 5 आदमी होम विच पोथियां तो बाणी पढ़ना,
ਛੇਵਾਂ ਆਦਮੀ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਵੇ, ਸੱਤਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੋ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ? ਜਗ ਕਰਨੇ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਇਆ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟਿਕ ਜਗ ਫਲਾਂ ਸੁਣ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਰਾਮ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾ ਪੈ, ਤਉਪੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੂਕੇ ਬੇਦੀ ਗੱਡ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਗਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਹਨ ਕੂਕੇ। ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਠ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 28 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਨਹਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਗੰਠੜੀ ਖੂਬ ਕੱਛ ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਨਹਾਏ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਦਿਖਾਲਣਾ ਧਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 35 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਚੁਮਾਰ ਮੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 50 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੀ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, तुम्हारा 1.5 पाओ पक्का। होर जी हमारे को कुछ लोड़ नहीं कपड़े की, ना कुछ शकन की चीज़ की, ना टके पैसे की, हमारे पास सबो कुछ है, गुरु जी ने दे रखा है बथेरा। एक सुख निधान की लोड़ थी, सो आप की कृपा ते ये तां आए पहुँचा है। हुण सोचो कि भंग पीनी गुरमत है। आओ हुण सुख निधान दी विचार करिए। भाई कान सिंह जी नाभा गुरमत मारतंड विच लिखते हैं कि साडे कुछ भुल्लड़ भाइयों नूं भुलेखा पै गया है कि भंग सुख निधान है। सुख निधान तां गुरबाणी मुताबक परमात्मा ही है। सुख निधान प्रभ एक है अविनाशी सुनिया, सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे। मन तन अंतर चरण ध्याया, हर सुख निधान नानक दास पाया। सो गुरबाणी मुताबक सुख निधान भाव सुखां दा खजाना तां परमात्मा ही है। भंग दी बूटी तां दुख निधान है, क्योंकि इसदा शरीर अते दिमाग ते बुरा असर पैंदा है। भंग पीनी वर्जित है। भावें कि भंग पीण वालियां ने इस नूं शहीदी दे कह के प्रचलित कर दिता है। ये हन उन्हां कुछ चिट्ठियां दे अंश जो बाबा राम सिंह ने रंगून जेल विचों लिखियां, जो डॉक्टर गंडा सिंह जी ने कूकियां दी विथया नामी पुस्तक विच लिखियां हन। हुण नकली 100 साखी बारे विचार करते हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोई 100 साखी नहीं लिखी, ये सब जाली हन। इसे 100 साखी नूं सच मन के कूके गुरु डम दे जाल विच फस गए। किसी चतुर श्रद्धालु ने अपनी इच्छा अनुसार बाबा राम सिंह दी प्रभुता संबंधी कुछ क गल्लां रला के 100 साखी लिया नशर की। सन 1840-42 विच महाराजा रणजीत सिंह तो बाद
ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀਏ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਣਦਾਂ, ਪਟੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਲਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਦਬਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ, ਗਰਗਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀੜੇ ਖਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭਛੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਨਵੀਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਬਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਨਕਲੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੰਗੂਨ ਜਨਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਝਟਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਸ਼ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਰੂਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ 1885 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਲਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ਰੋਂ ਅਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਭੈਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਗੂਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਰ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਸੱਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਆਖੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਸੀ। ਕੂਕੇ ਭੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਭਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਲਿਖਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ
जोग बुद्ध सिंह होर समूह संगत श्री वाहिगुरु फतेह बुलाई बचनी। होर हुण ताईं शरीर है, खाने पहनने नूं खंड घिओ चौल लीड़ा बहुत मिलता है, पर विछोड़े अग ने फूक छड्डिया है। होर बीबी नंदा नूं राम सत बचनी। होर भाई नंदा दा माए बाप तू ही है, तुसी मंगल सिंह नूं पुछ के अपील करनी, गोरा वकील करना। जे अपील ते छुट्टिया तां हच्छा, जे ना छुट्टा तां बुद्ध सिंह तैं साहब ते परमाना लैके तैं मिल जाना। जे परमाना ना देण तां तू ना आई, किसे होर नूं भेज देईं। 100 रुपया देना साडे वास्ते, अर जो पूजा पैसा हैगा सो सब पुन्न दान देना, पाया ना रहे। अर पूजा दे घोड़े मही गाई बैल सब पुन्न देने, बेचने नहीं। अर हुण भी मेरे अर्थ भोग पाने, प्रसाद छका देने, कपड़े देने साधां ब्राह्मणां नूं। जे मैं इत्थे मर गया तां भी पिछे भोग लीड़े गऊआं पुन्न करनियां। 5 भोग मेरे मुक्तसर पवाने, 150 रुपया लाए देना। तुसीं हच्छी ना कीती, जो अज ताईं अपील ना कीती, हुण अपील करो सभे मिल के। अर बरनी भोगां दी करनी, चीनी घोड़ी मंगल सिंह नूं देनी। होर बाफर डंगर घोड़ा ना रखो। होर इन्हां लोकां ने मेरे पासों बैर लैना सी लै लिया। होर नानू सिंह दे भाई नूं सद के दलासा देना, जो उस नूं लोड़ होवे सो चीज़ देनी। होर मैनू ये तवक्का नहीं था कि मेरे नाल इन्हां लोकां ने इउं करनी है। आपे सब कुछ करके सभो बात मेरे सिर लाई दिती। जे सरकार अगे ते पुछे तां जिसदी मैनू खबर थी उन्हां दी तां मैं सरकार नूं खबर कर दिती। अपनी जान बचाउण वास्ते मेरे सिर लाई दिती सारी बात। अर जो आनंद पढ़ावे सारे लागियां नूं लाग देवे, ना किन्ने देना होवे तां आनंद ना पढ़ावे। अगे वांगू अपनी मर्जी वरते, ये बात सारे आखदे नी। अर मेरे पिछों पिंड पत्तल किरिया गऊ पुन्न सबो कुछ करना। हिंदुआं दी रीत भी करनी, भोग भी पवाना। होर बुद्ध सिंह बाबे दी पिछे पुन्नदान करना, साधा ब्राह्मणां नूं भोजन खवाना, जथा सख्त लीड़ा भी देना। होर बुद्ध सिंह जे मैनू इन्नी अपीली छड्ड दिता तां हच्छा, जे छड्डिया ना तैं बुद्ध सिंह मैनू मिल जाना। तैं तां परमाना मिलण दा लैके आउणा, 10 रोज़ पास रहण दा। जे ना परमाना देन तां तू ना आई, होर किसे नूं भेज देईं। उस हियार आदमी नूं, चाहे दरबारा सिंह आ जाए, ये इत्थे दा वाकफ है। जे मैं छेती मर गया तां नानू सिंह तुसां दे पास आऊगा। जो बात तुसानू नानू सिंह आखे सो तुसीं करनी। अगे जो तुसां दी मर्जी है, मैं तां देखण नहीं आउणा, पर तेरे शरीर दा मैनू मोह बड़ा है। परमेश्वर दी मर्जी जिउंदे ही विछड़ गए। मैं तां नाम भले नूं दस्सिया था, मैनू ये खबर नहीं थी कि मेरे नाल ये वरतना है। कोई मैं पिछले जन्म बहुत भारा पाप कीता है। होर जी सरबत नूं मेरी वल्लों फतेह बुलाउणी। भाई गरीबी दावे दिन कट लेने, फरंगी मैनू कद छोड़दे थे। हज़ारां लोकां ने बदनामी मेरे नाए लाई।
ਆਪਣਿਆਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਠਾकुर ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਥੇ, ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਦੀ ਨਿਰਾਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਤੇ, ਭੋਗ ਮੇਰੇ ਅਰਥ ਪਵਾਏ ਦੇਣੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਿਆ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਸ ਹੈਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਫੂਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਤੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਚੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਕਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੋ ਸਭੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਭੇ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਸਮਾਧਾਂ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਕਰੌਦੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਹੰਡਿਆਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ 140 ਮਸਤਾਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਮਲੌਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੂਜਰੀ ਜੀ, ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਫਰਮਾਇਆ, 4 ਮੂਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾ ਕੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਨ, ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੋਰਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਣ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ, ਜਲਾਵਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਬਲੀ ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹਾਈ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੂਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 12ਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ
ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੱਦੋਗਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੰਨ 1927-28 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਥੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ 2 ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੋਥੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੰਨ 1938 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੂਕੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪਰ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੂਕੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਕਲਪਤ ਸਾਖੀ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਘੜਤ ਦੋਹਰੇ ਤੇ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਲਪਤ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਵੇਂਦਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਮਾਲਵੇਂਦਰ ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 39 ਤੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਰਫਲ ਸੁੱਟੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਟੰਕ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਕਲੰਕ। ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਾਲਵੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 47 ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਸਾਲ ਫੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਬੁਝਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਈਵਣਾ ਸਾੜੋ ਕੇਸ, ਆਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਮਲੇਸ਼। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਰੀਆਂ ਜੋ ਵਾਲ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਵੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰੀ ਲੋਹਾ ਲਈ ਪਰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ। ਪਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾੜ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 12ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਅਤੀ ਦੁਖਦਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਮਾਲਵੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਨਾ 27 ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਬੀੜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਉੱਪਰ ਬਾਲਣ ਪਾਏ, ਸਫਾ ਫੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰ, ਤੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਲਾਏ। ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਸਾੜਨੇ ਕੁਰੈਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਸਾੜਨੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਆਚਰਨ
ਅਤੇ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਬੀੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਹਿਜ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਭੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਕਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਮਾਲਵੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਆਓ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕੂਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਕੂਕਾ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਹੋਰੀ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੂਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਗਾਮੀ ਤਾਂ ਕਲਪਤ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਾ ਅਖਬਾਰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੂਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਗੜ ਭਾਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵੱਲ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਅਪਵਿੱਤਰ। ਜੇ ਉਸ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਪਰ ਕੂਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਗਜ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ, ਭਗਤ ਭਗਉਤ ਲਿਖੀਐ ਤੇ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ। ਭਾਵ ਤਾੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬੇਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦ ਤਾੜ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੂਕਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਲਗਵਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਥੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲੇ ਕੂਕਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੈਰੂਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ, ਪਾਠ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਆਸਣ ਜਾਂ ਗਦੈਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ 1939 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਟਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 38 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਅਢੁਕਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪਤ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 37 ਪਰ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ, ਕਸਤੂਰੀ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਘਿਓ ਪਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਵਨ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲਪਤ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਮਤ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੀ ਵਾਰਤਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬਸ਼ੁਦਾ ਅਜਾਪਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1941 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਮਨਮਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੈੜੀ ਕਰਤੂਤ। ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੜਫਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਤੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਕੇਵਲ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਾਢ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਦੀ ਮਨਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਓਨੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੂਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਵਗ ਤੁਰਿਆ।
ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਸਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ, ਦਲੇਰ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ, ਸੁਖ ਜੀਵਨ, ਗੜਗੱਜ ਆਦਿ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੂਕਾਂ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕੂਕਾਂ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਗੁਰਗੱਦੀਪੁਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਅਨਰਥ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣਾ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੂਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅਰਦਾਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੂਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੂਕਾ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਪਰ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਕੂਕਾ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਧਾਂਦਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਅਤਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੈਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 7/3/1942 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਓਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕੂਕਾ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੀਜਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਧਾਂਦਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੂਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੌਥੀ ਕੂਕਾ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੂਕਾ ਕੁਫਰ ਤੋੜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬੀੜਾਂ ਮੁੜ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੇ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਮੱਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਕੂਕੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 60-70 ਕੂਕਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1946-47 ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲਟ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਖਬਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25 ਫਰਵਰੀ 2013 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦ ਬੀਬੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ 4 ਆਦਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੂਕਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕੂਕਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਪੰਥ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।